नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गया लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 2.4 ना दाखला गण्या था। हवे आजे आपणे स्वाध्यायने आगळ वधारीए तो के 2.5 तरफ जईए, जेमां पहेलो दाखलो छे के कई संख्या मोटी छे ते जणावो। एमां पहेलो छे 0.5 के 0.05। हवे अत्यार सुधी आपणे अपूर्णांक जोता था, बराबर छे। आपણા ચેપ્ટરનું નામ તમે યાદ કરો જોઈએ તો કે શું છે તો કે અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ। તો હવે સ્વાધ્યાય 2.5 થી દશાંશ સંખ્યાઓ ધીમે ધીમે હવે દેખાય છે। તો સમજીએ, હવે આપણે નોર્મલી બોલતા હોઈએ કે પેલી પોઈન્ટવાળી સંખ્યાઓ 10.5 ને 2.3 ને 4.10 ને, બરાબર છે। તો અહીંયા પહેલા તો લખીએ ને સમજીએ કે શું છે પોઈન્ટવાળી સંખ્યાઓ। તો અહીં લખું છું पॉइंट वाली संख्याओं। हकीकत में तो पॉइंट वाली संख्याओं एटले शुं तो के दशांश अपूर्णांक अथवा तो दशांश संख्याओं। लखीए अहींया के दशांश अपूर्णांक अथवा दशांश संख्याओं। उदाहरण तरीके लखू छू 2.3। समझाय छे, जेमां 2.3 बराबर आ पॉइंट छे तो पॉइंट ने आपणे शुं कही सकीए, शुं कहेवाय छे तो के दशांश चिन्ह। शुं अहींया लखीए आपणे दशांश चिन्ह। पॉइंट एटले बीजुं कांई नहीं, दशांश चिन्ह। हवे पॉइंट वाली संख्याओं एटले दशांश अपूर्णांक अने दशांश संख्याओं ए आपणने खबर पड़ी गई, पण हकीकत में ए संख्याओं छे शुं? हकीकत में ए संख्याओं छे शुं ए जोईए तो हवे आपणने एकम, दशक, 100, 1000 खबर छे। जो अहींया लखुं छुं एक संख्या 1252। हवे आ शुं बतावे छे तो के एकमनो अंक छे ने, आ शुं बतावे छे तो के दशकनो अंक। आ बधी तमने खबर ज छे, फरी आपणे रिवाइंड करीए छीए, पुनरावर्तन करीए छीए। आ शेनो अंक छे तो के 100, आ शेनो अंक छे तो के 1000। आ तमने खबर छे एकम, दशक, 100 अने 1000। हवे अहींया क्यांय न होय तो पॉइंट क्यां होय तो के अहींया एकम पासे होय। क्यां होय? मिस्टर इंडिया स्वरूपे होय। एटले आपणे लाल चश्मा પહેરવા પડે। लाल चश्मा પહેરીએ ને એટલે તરત બે ની નજીકમાં અહીંયા બે પાસે કોર્નર ઉપર હોય, એટલે કે એકમ પાસે પોઈન્ટ હોય, જે આપણે બોલતા નથી કે લખતાય નથી, બરાબર। આ પૂર્ણ સંખ્યા છે તો કે 1252। હવે આવે છે દશાંશ સંખ્યાઓ। તો હવે હું અહીંયા લખું કે 3.2। तो हवे तमे एम कहो कि साहेब हवे आ तो आवडे, हवे आ एकमनो अंक अने आ दशकनो अंक, तो तमारो दाखलो पड़े खोटो। हवे पॉइंट क्यां छे तो के अहींया। तो हवे एकम क्यांथी गणवानो तो के पॉइंट पहेलाथी। पॉइंट ने छे ने आपणे सेंटरमां लई लईए, एटले के मध्यमां लई लईए। एटले पॉइंटना पछी पॉइंटनी जमणी बाजू अने पॉइंटनी डाबी बाजू एवा बे भाग पाडीए छीए। पॉइंटनी जमणी बाजू अने पॉइंटनी डाबी बाजू। 3.2 तो एकमनो अंक क्यो थशे तो के 3, बराबर छे। हवे हजी एक संख्या हूँ अहींया वधारूं तो के 4। तो एकम पछी शुं आवे? दशक। कई बाजू हूँ डाबी बाजू संख्या वधारूं छुं एटले मने एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख एवी रीते संख्याओ मळशे। पण हवे पॉइंटनी ओली बाजू संख्या होय एने शुं कहेवाय तो एना माटे शब्द छे दशांश। शुं छे शब्द? दशांश। एनो मतलब के अहींया काउंसमां लखुं छुं 1/10। पॉइंट पछी जो एक संख्या होय ने तो एने शुं कहेवाय? दशांश संख्या कहेवाय। अने वचाय शुं तो के 43.2 अथवा तो 43.2 दशांश। शुं वंचाय? 43.2 दशांश। पॉइंट पछी एक आंकड़ो छे। हवे पॉइंट पछी बे आंकड़ा होय तो सपोज के हूँ अहींया 5 लखुं छुं तो दशांश पछी शुं आवे? शतांश। शुं आवशे? शतांश।
જો આ બધા શબ્દો તમારે યાદ રાખવાના છે, દશાંશ પછી આવશે શતાંશ, તો એનો મતલબ શું? તો કે 1/100, 1/100, શતાંશ એટલે 1/100, દશાંશ એટલે 1/10. તો હવે આને કેમ વંચાય? તો કે 43.25, અને વાંચવી હોય તો કઈ રીતે વંચાય? તો કે 43.25 શતાંશ, કારણ કે આપણે શતાંશનો ક્રમ લખ્યો છે 5 વધારીને. હજી એક સંખ્યા વધારું તો અહીંયા લખું છું 1. તો હવે આ સંખ્યાને શું કહેવાય? તો કે આને કહેવાય સહસ્ત્રાંશ. શું કહેવાય? સહસ્ત્રાંશ. સહસ્ત્રાંશ એટલે કે 1/1000. હવે આપણે પહેલા લેક્ચરની થિયરીમાં કીધું હતું. શું કીધું હતું? તો કે ભાગાકારમાં જ્યારે શૂન્ય હોય એટલા ડગલા ડાબી બાજુ ખસવાનું, પછી ગુણાકારમાં જેટલા શૂન્ય હોય એટલા ડગલા, પોઈન્ટથી એટલા ડગલા ક્યાં જવાનું? તો કે જમણી બાજુ. હવે એનો ઉપયોગ હવે અહીંયા આવશે. ફરી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. શું હતું? તો કે 43.251 મેં લખ્યા છે, એટલે કે 43.251 સહસ્ત્રાંશ મેં લખ્યા છે. તો પોઈન્ટની જમણી બાજુ જે સંખ્યાઓ, પોઈન્ટની ડાબી બાજુ જે સંખ્યાઓ છે ત્યાંથી એકમ અને દશક, અહીંથી એકમ લેવાનો નહીં, તો દાખલો પડશે ખોટો. પોઈન્ટની ડાબી બાજુથી આપણે એકમ અને દશકની શરૂઆત કરીએ છીએ, જ્યારે પોઈન્ટની જમણી બાજુથી આપણે દશાંશ, શતાંશ અને સહસ્ત્રાંશ સુધી જઈએ છીએ. દશાંશ એટલે 1/10, શતાંશ એટલે 1/100 અને સહસ્ત્રાંશ એટલે 1/1000. આ થઈ દશાંશ અપૂર્ણાંકની સામાન્ય માહિતી. હવે એના પછી એક આવે છે કે જ્યારે 0.2, તો હવે 0.2 છે તો અહીંયા શું છે? પોઈન્ટની પહેલા કેવું છે? શૂન્ય, એટલે કે એકમનો અંક કેવો છે? 0. 2 છે તો 2 ક્યાં છે? તો કે દશાંશમાં છે, એનો મતલબ કે 1/10 દશાંશ. તો હવે આની મારે સ્થાન કિંમત લખવી હોય, તો હું શું લખી શકું? તો કે 2/10. દશાંશ છે, યાદ કરો, દશાંશ એટલે 1/2. અહીંયા 2 છે તો 2/10. સમજાય છે? એવી રીતે અહીંયા હું 23 કરું તો હવે મને 23 નું શું થશે? તો કે 23/100. શતાંશ લાગ્યું ને? હવે આવું આપણે થિયરીમાં જોયું તો કે ભાગાકારમાં જ્યારે શૂન્ય, જેટલા શૂન્ય આવતા હોય એટલા ડગલા ડાબી બાજુ ચાલવાનું. તો 23/100 હોય, આ કેવી સંખ્યા છે? તો કે અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે, દશાંશ અપૂર્ણાંક છે. હવે તેને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો શું થાય? તો જેટલા શૂન્યો ભાગાકારમાં એટલા ડગલા ડાબી બાજુ ખસવાનું છે. તો આપણે આને 2 ડગલા પાછળ ખસીએ, એટલે ક્યાંય ન હોય તો પોઈન્ટ ક્યાં હોય? મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે ક્યાં હોય? 3 પાસે 2 ડગલા, 1 અને 2, તો 0.23. આપણો મૂળ જવાબ આવી ગયો 0.23. બરાબર છે? આ હતું પોઈન્ટ વાળી સંખ્યાઓ, એટલે કે દશાંશ અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ. હવે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સ્વાધ્યાય 2.5 તરફ જવાનું છે. એમાં પહેલો દાખલો છે કે કઈ સંખ્યા મોટી છે તે જણાવો. તો મોટી સંખ્યા કઈ રીતે ખબર પડે? તો કે બેયની સરખામણી કરીએ, એમાંથી કોણ નાનું અને કોણ મોટું, વચ્ચે નિશાની મૂકીએ છીએ આપણે, ગ્રેટર ધેન કા લેસ ધેન અથવા તો બરાબર. તો હવે શું કરીએ? અહીંયા આપણી પાસે 0.5 અને 0.05 છે, તો આપણે એકમના અંકથી શરૂઆત કરીએ. એકમનો અંક કેવો છે બેયમાં? 0 છે. તો બેયમાં 0 છે, તો એ 0 છે તો એની તો સરખામણી થશે નહીં. એના પછી પોઈન્ટ આવે છે. પોઈન્ટ પછી અહીંયા કેટલા છે? તો કે 5. દશાંશના સ્થાન ઉપર કેટલા છે? તો કે 5. જ્યારે 0.05 માં દશાંશના સ્થાન ઉપર શું છે? તો કે 0. શું કર્યું? મેં દશાંશના સ્થાન સરખાવું છું, એની પહેલા અહીંયા આપણે લખીએ, એક વાક્ય લખીએ એટલે સમજૂતીમાં સરળતા લે કે એકમના સ્થાન તો સરખા છે, એને લખવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા લખીએ દશાંશના
સ્થાન સરખાવતા શું છે? 0.5 માં દશાંશનું સ્થાન શું છે? તો કે 5. 0.05 માં દશાંશના સ્થાન ઉપર કોણ છે? તો કે 0. હવે 0 અને 5 માં મોટું કોણ? તો કે 5. તો જે બાજુ મોટી સંખ્યા હોય એ બાજુ દરવાજા ખુલ્લા, અથવા તો નાનો ભાઈ મોટા ભાઈને કોણી મારે તો મોટો ભાઈ કોણ છે આમાં? 5. તો 5 છે એ મોટો ભાઈ કેને કોણી મારશે? તો કે નાના ભાઈને. તો આવશે બરાબર. તો હવે 5 હતા એ ક્યાંથી હતા? તો કે 0.5 માંથી. તો 0.5 ગ્રેટર ધેન 0.05. તો મોટી સંખ્યા કઈ થઈ? 0.5 અને નાની સંખ્યા થઈ 0.05. એના પછીનો બીજો દાખલો જોઈએ. શું કહે છે કે 0.7 કે 0.5 માં મોટી સંખ્યા કઈ? તો હવે અહીંયા એકમના અંક બંનેમાં 0 છે તો આપણે લખશું નહીં. એના પછી આવે છે પોઈન્ટ, અને પોઈન્ટ પછી આવે છે દશાંશ સંખ્યાઓ. તો દશાંશના સ્થાન ઉપર બેયમાં અલગ અલગ સંખ્યા છે તો એની સરખામણી થઈ શકે. કરીએ. અને એની પહેલા આપણે લખશું, શું લખશું? તો કે દશાંશના સ્થાનની અથવા તો દશાંશના સ્થાન સરખાવતા ચકાસતા કોઈ પણ શબ્દ લખો તો ચાલે, પણ લખવો પડે. તો હવે શું છે? અહીંયા દશાંશના સ્થાન ઉપર 7 છે, અહીંયા દશાંશના સ્થાન ઉપર 5 છે. તો 7 અને 5 માં મોટું કોણ? તો કે 7. તો આવશે જે સંખ્યા મોટી છે એ બાજુ દરવાજા ખુલ્લા, તો ગ્રેટર ધેન. તો હવે લખી શકાય 0.7 એ 0.5 કરતા મોટા છે. લખ્યું આપણે. એના પછી ત્રીજું જોઈએ. 7 કે 0.7 માં મોટું કોણ? તો હવે અહીંયા એકમનો અંક છે અને જ્યાં અહીંયા 0 છે, એકમનો અંક અહીંયા 0 છે ને અહીંયા એકમનો અંક 7 છે, તો બંનેની સરખામણી થશે. તો અહીંયા શું લખશું? એકમના અંકની સરખામણી કરતા. હવે 7 છે તો પોઈન્ટ ક્યાં હોય? અહીંયા મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે અહીંયા 7 ની બાજુમાં હોય. તો અહીંયા લખીએ આપણે એકમના સ્થાન સરખાવતા અથવા તો સરખામણી કરતા. તો એકમનું સ્થાન શું છે? અહીંયા છે 7. અહીંયા શું છે? તો કે 0. જો સરખામણી ત્યારે જ થઈ શકે કે બંને બાજુ સંખ્યાઓ અલગ અલગ હોય. તો 7 અને 0, તો એમાં મોટું કોણ? તો કે 7. તો 7 બાજુ દરવાજા ખુલ્લા. તો હવે અહીંયા લખી શકીએ નીચે કે 7 એ 0.7 કરતા મોટી સંખ્યા છે. તો 7 ગ્રેટર ધેન 0.7. એના પછીનો દાખલો જોઈએ કે 1.37 કે 1.49 આ બંનેમાં મોટું કોણ? તો પહેલા સરખાવવાના કયા? એકમના અંક સરખાવીએ. તો અહીંયા એકમના અંકમાં 1 છે, અહીંયા એકમના અંકમાં 1 છે, તો બંને સરખા છે. તો સરખા હોય ત્યારે સરખામણી થાય નહીં. જોઈએ એના પછી પોઈન્ટ છે ને પોઈન્ટ પછી દશાંશ સંખ્યાઓ છે. તો અહીંયા 3 છે અને અહીંયા 4 છે, તો સરખામણી થઈ શકશે. તો અહીં લખીએ દશાંશના સ્થાન સરખાવતા. હવે 1.37 માં દશાંશના સ્થાન ઉપર કોણ છે? 3. 1.49 માં દશાંશના સ્થાન ઉપર કોણ છે? 4. તો 3 અને 4 માં મોટું કોણ? તો કે મોટો ભાઈ છે 4. તો મોટો ભાઈ છે એ નાના ભાઈને કોણી મારશે, એટલે કે મોટી સંખ્યા છે એ બાજુ દરવાજા ખુલ્લા આવશે, મતલબ કે લેસ ધેન. તો 1.3 હતું, અહીંયા શું હતું? તો કે 1.37. 1.37 લેસ ધેન 1.49. એટલે કે આ બંનેમાં મોટું કોણ થશે? તો કે 1.37 કરતા 1.49 મોટી સંખ્યા છે. જોઈએ એના પછીનો દાખલો 2.03 અને 2.30. તો હવે એકમના સ્થાન સરખાવીએ તો બંનેમાં એકમના સ્થાન ઉપર 2 છે, તો સરખામણી થશે નહીં. એના પછી આવે છે પોઈન્ટ અને દશાંશના સ્થાન ઉપર અહીંયા 0 છે અને અહીંયા 3 છે.
તો સરખાવીએ અહીંયા દશાંશના સ્થાન સરખાવતા શું છે તો કે 0, અહીંયા શું છે તો કે 3. હવે 0 અને 3 માં મોટું કોણ તો કે સાહેબ 3. આવડી ગયું ને ફટાફટ. તો હવે અહીં લખી શકીએ આપણે કે 2.03 લેસ ધેન 2.30. હવે 2.30 છે. હવે અહીંયા હું 2.3 પર લખી શકું. પોઈન્ટ પછીની જે સંખ્યાઓમાં જે કોઈ પણ જેટલા પણ 0 આવે એની કોઈ વેલ્યુ રહેતી નથી. આને હું 2.3 લખી શકું, એના બરાબર 2.30 લખી શકું, એના બરાબર 2.300 લખી શકું, એના બરાબર 2.3000 લખી શકું. આગળ 0 ગમે એટલા 0 વધારું તો પણ સંખ્યા 2.3 જ રહેશે. તો હવે આ દાખલામાં 2.3 કેવા થશે તો કે મોટા થશે. એના પછી આવે છે 0.8 કે 0.88. હવે અહીંયા કંઈ ન હોય તો શું હોય 0 હોય. હમણાં જ વાત કરી આપણે 2.30 હવે અહીંયા 80 છે, અહીંયા 800 કરું, 8000 કરું, 80000 કરું, 8 લાખ કરું તો એની સંખ્યામાં કોઈ એની વેલ્યુમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. તો હવે પહેલાં તો એકમના અંક સરખાવીએ તો બંનેમાં 0 છે તો સરખામણી થશે નહીં. એના પછી આવે છે પોઈન્ટ અને એના પછી આવે છે દશાંશ સંખ્યા. તો દશાંશ સંખ્યામાં પણ બંને સરખી છે. કેવી છે તો કે 8 અને 8. એના પછી આવે છે શતાંશની સંખ્યા. તો શતાંશમાં એકમાં 0 છે અને એકમાં 8 છે, મતલબ કે અલગ અલગ છે. તો સરખામણી થશે. તો અહીંયા શું લખશું શતાંશના સ્થાન સરખાવતા. તો અહીંયા શતાંશના સ્થાનમાં શું છે 0. અહીંયા શતાંશના સ્થાનમાં શું છે તો કે 8. તો 0 અને 8 માં મોટું કોણ તો કે 8 આવશે લેસ ધેન. તો નીચે લખીએ કે 0.80 કરતા 0.88 મોટા છે. બહુ જ સિમ્પલ છે. માત્ર આ કન્સેપ્ટ આવડવો જોઈએ કે પોઈન્ટ પછીની પહેલી સંખ્યા હોય તો દશાંશ, બીજી સંખ્યા હોય તો શતાંશ અને ત્રીજી સંખ્યા હોય તો સહસ્ત્રાંશ. શબ્દો યાદ રાખો એટલે પોઈન્ટવાળા દાખલાઓ ફટાફટ આવડી જાય. આ સાથે આપણો સ્વાધ્યાય 2.5 નો પહેલો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. એના પછીનો દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે દશાંશનો ઉપયોગ કરીને રૂપિયામાં રૂપાંતર કરો. હવે આપણે ભારતીય લોકો છીએ તો આપણને અહીંના ચલણની ખબર હોવી જોઈએ. કયો ચલણ છે તો કે રૂપિયા. તો હવે આપણને પહેલી વાત તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે 1 રૂપિયા બરાબર કેટલા પૈસા થાય. કયો જોઈએ તો કે તમને ખબર જ છે 100 પૈસા થાય. 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય. 1 રૂપિયો મોટો ભાઈ છે અને 100 પૈસા નાના નાના ભાઈ છે. બરાબર. હવે શું કરવાનું છે તો કે દશાંશનો ઉપયોગ કરીને આપણે રૂપિયામાં ફેરવવાનું છે. કોને તો કે પૈસા આપેલા હોય એને આપણે રૂપિયામાં ફેરવવાના છે. તો એને કન્વર્ટ કરવા માટે, એને ફેરવવા માટે આપણે એક કન્સેપ્ટ છે, નાનકડો છે અને બહુ જ સહેલો છે. જો એ આવડી જાય એટલે આપણને આ દાખલાઓ આવડી જાય. શું છે જો અહીંયા લખું છું મોટા એકમ. શું લખ્યું છે મોટો એકમ એટલે કોણ છે તો કે રૂપિયા. એમાંથી નાના એકમમાં જ્યારે જઈએ કેમાં તો કે નાના એકમમાં. નાનો એકમ કોણ છે અહીંયા પૈસા. તો અહીંયા લખું છું નાનો એકમ. શું કર્યું છે કે મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જ્યારે જઈએ, મોટા એકમમાંથી જ્યારે નાના એકમમાં જઈએ એનો મતલબ કે આપણે મોટા એકમમાંથી આ બાજુ નાના એકમમાં જઈએ છીએ ત્યારે શું કરવાનું તો કે ગુણાકાર. શું કરવાનું ગુણાકાર. મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે હંમેશા ગુણાકાર કરવાનો. હવે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જઈએ અહીંયા આપણે દર્શાવીએ કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જઈએ ત્યારે શું કરવાનો તો કે ભાગાકાર. બસ એટલો જ કન્સેપ્ટ છે
કે મોટામાંથી નાનામાં જઈએ ત્યારે ગુણાકાર અને નાનામાંથી મોટામાં આવીએ ત્યારે ભાગાકાર. હવે બીજું શું હતું કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય, તમને ઓલરેડી ખબર છે. તો આ જ કન્સેપ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરીને અહીંયા પેલો દાખલો સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીએ. તો હવે આપણે 7 પૈસામાંથી રૂપિયામાં જવાનું છે. તો 7 પૈસા એ કેવો એકમ છે? નાનો. અને રૂપિયા એ કેવો છે? પૈસા કરતાં મોટો એકમ છે. તો નાના એકમમાંથી જ્યારે મોટા એકમમાં જાય ત્યારે ભાગાકાર કરવાનો છે. તો અહીંયા હું લખું છું 7/100. હવે તમને એવું થશે કે સાહેબ તમે 100 કઈ રીતે લખ્યા? તમે ભાગાકાર 100 સાથે જ કેમ કર્યો? શું કામે કર્યો? તો કે 1 રૂપિયા બરાબર મને 100 પૈસા આપેલા છે, માટે મેં 7 પૈસાને 100 પૈસા વડે ભાગું એટલે મને રૂપિયા મળે. તો હવે યાદ કરો, આપણો આ કેવો દશાંશ અપૂર્ણાંક છે, આપણે દશાંશનો અહીંયા ઉપયોગ કર્યો. તો હવે આપણને એક નિયમ યાદ છે, કયો? તો કે ભાગાકારમાં જ્યારે જેટલા શૂન્ય હોય એટલા ડગલા આપણે ડાબી બાજુ ખસવાનું છે. તો અહીંયા ભાગાકારમાં કેટલા શૂન્ય છે? તો કે 2. તો અત્યારે 7નો પોઈન્ટ ક્યાં હોય? તો કાંઈ મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે 7ની નજીક હોય. તો હવે 2 ડગલા આપણે ખસવાનું છે. તો પોઈન્ટ ક્યાં આવી જશે? 1 અને 2. તો 7ની અત્યારે જમણી બાજુ છે, ડાબી બાજુ 2 ડગલા ખસીએ એટલે 0.07 રૂપિયા જવાબ થાય. શું થશે? આપણે 7 પૈસામાંથી રૂપિયામાં ફેરવા કઈ રીતે? તો કે દશાંશનો ઉપયોગ કરીને શું કરવાનું? તો કે 7/100. તો છેદમાં 100 ક્યાંથી આવ્યા? તો કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય, માટે આપણે એને 100 વડે ભાગાકાર કરીએ એટલે આપણને જવાબ આવે 0.07, જે આપણે રૂપિયામાં કન્વર્ટ થઈ ગયા છે. એના પછી જોઈએ 7 રૂપિયા અને 7 પૈસાને રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરો. તો 7 રૂપિયા તો છે, તો એ તો રૂપિયા જ છે, તો એને એમને એમ લખી નાખીએ. પ્લસ હવે 7 પૈસાને આપણે કન્વર્ટ કરવા છે કેમાં? રૂપિયામાં. તો શું કરીએ છીએ? નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જઈએ છીએ, મતલબ કે ભાગાકાર કરવાનો થાય. તો 7/100. 100 શું કામે લખ્યા? તો કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા થાય, માટે. તો 7 રૂપિયા વત્તા 7/100. તો 7/100 જેટલા ભાગાકારમાં જેટલા શૂન્ય હોય એટલા ડગલા આપણે ડાબી બાજુ ખસીએ છીએ. તો 7 રૂપિયા વત્તા 0.07 રૂપિયા થાય. હવે આ બંનેનો સરવાળો સિમ્પલી અહીંયા હું રફ કામમાં કરું છું, જોઈ લેજો એકવાર. 7. હવે અહીંયા 7 રૂપિયા છે, તો એ ક્યાં હોય પોઈન્ટ? મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે 7ની પાસે હોય. તો 7.00. હવે આપણને ખબર છે કે પોઈન્ટ પછી જેટલા પણ 0 લખીએ એની વેલ્યુમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. બીજું છે 0.07. શું કરવાનો છે? સરવાળો. 0 વત્તા 7, 0 વત્તા 0, 0 પોઈન્ટના પોઈન્ટ એમને મને 700. તો જવાબ શું આવ્યો? 7.07. હવે શું થશે? રૂપિયા. સમજાણું? ફરી એકવાર સમજાવું છું. 7 રૂપિયા તો આપેલા છે, એને આપણે કોઈ ચેન્જ કરતા નથી. 7 પૈસાને રૂપિયામાં ફેરવવા છે એટલે 7ને 100 વડે ભાગવા પડે. શું કામે ભાગવા પડે? તો કે નાના એકમમાંથી જ્યારે મોટા એકમમાં જાય ત્યારે ભાગાકાર કરીએ છીએ. 100 વડે જ શું કામે ભાગાકાર કર્યો? કારણ કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય છે, માટે 7 રૂપિયા વત્તા 0.07. હવે છેદમાં જેટલા શૂન્ય હોય એટલા ડગલા ડાબી બાજુ ખસીએ એટલે 0.07 રૂપિયા થાય. એ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને 7.07 રૂપિયા મળે. એના પછીનો આગળનો દાખલો જોઈએ. શું કહે છે કે 77 રૂપિયા અને 77 પૈસા. તો 77 રૂપિયાને આપણે કંઈ ચેન્જીસ કરશું નહીં, એને એમને રહેવા દઈએ. પ્લસ 77 પૈસાને આપણે રૂપિયામાં ફેરવવા છે, તો એને કેટલા વડે ભાગશું? 100 વડે. શું કામે? તો કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જઈએ ત્યારે ભાગાકાર કરીએ છીએ, અને 100 વડે જ શું કામે ભાગશું? તો કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય, માટે. તો કરીએ હવે 77 રૂપિયા પ્લસ, હવે છેદમાં કેટલા શૂન્યો છે? તો કે 2. કેટલા ડગલા ખસવાનું? તો કે 2. કઈ બાજુ? તો કે ડાબી બાજુ. તો ખસીએ. અહીંયા મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે પોઈન્ટ છે 1 અને 2. તો 0.77 થશે.
હવે આ પણ રૂપિયામાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. હવે એને સરવાળો કરવાનો કોનો, તો કે 77 નો અને 0.77 નો. તો અહીંયા રફકામમાં કરું છું 77.00 અને 0.77 077 અને 7 શું આવ્યું? 77.77 રૂપિયા, જે આપણો જવાબ છે. બોક્સમાં દર્શાવીએ એટલે હાઇલાઇટ થાય. જોઈએ એના પછીનો દાખલો. શું કહે છે કે 50 પૈસાને રૂપિયામાં ફેરવો. તો શું કરશું આપણે? 50/100. શું કામે 100 લખ્યા? તો કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 થાય. અને શું કામે છેદમાં લખ્યા? તો કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જાય ત્યારે આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ. તો શું થશે આના બરાબર? છેદમાં કેટલા છે શૂન્ય? તો કે 2. કેટલા ડગલા જવાનું? 2 ડગલા. કઈ બાજુ જવાનું? ડાબી બાજુ. તો અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં છે? તો કે મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે અહીંયા 0 પાસે છે, એટલે કે એકમના સ્થાન પાસે છે. તો 1 અને 2 તો આવશે 0.5 રૂપિયા. હવે તમને ખબર છે 0 પોઈન્ટ પછીમાં જેટલા પણ શૂન્ય હોય એ લખીએ કે ન લખીએ કંઈ ફેર પડે નહીં. 0.50 લખીએ કે 0.500 લખીએ એની વેલ્યુ શું થાય? 0.5 જ થાય. તો જવાબ શું આવ્યો? 0.5 રૂપિયા. તમે અહીંયા આવી રીતે પણ લખી શકો 0.5 રૂપિયા, બંને સરખું જ છે. હવે જોઈએ 235 પૈસા. તો 235 ને કેટલા વડે ભાગશું? તો કે 100 વડે. શું કામે 100 વડે જ ભાગશું? તો કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય, એટલા માટે સર. તો મૂકીએ 100. હવે છેદમાં એટલે કે ભાગાકારમાં 2 શૂન્ય છે, તો ડાબી બાજુ 2 ડગલા ચાલવાનું થાય. તો અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં છે? તો કે એકમના અંક પાસે છે. તો અહીંથી 1 પોઈન્ટ એટલે 1 ડગલું અને આ બીજું ડગલું. તો જવાબ આવશે 2.35 રૂપિયા. અહીંયા પૈસા હતો, અહીંયા એકમમાં રૂપિયામાં આવી ગયો, ચેન્જ થયો. સમજાણું બહુ જ સિમ્પલ છે. એક કન્સેપ્ટ હંમેશા મગજમાં બેસાડી લ્યો કે મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જઈએ ત્યારે ગુણાકાર અને નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જઈએ ત્યારે ભાગાકાર. અને આ તો આપણને ખબર જ હોય કે 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા થાય. આ સાથે દાખલો બીજો અહીંયા પૂરો થાય છે. જોઈએ એના પછીનો ત્રીજો દાખલો કે 5 સેમીને મીટરમાં ફેરવો. તો હવે જો આ દાખલા કરવા હોય તો આપણને થોડાક બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. તમને ખબર છે કે 1 ફૂટપટ્ટીમાં 30 સેમી અથવા તો નાની હોય તો 12 સેમી આપેલું હોય છે. તો હવે તમે 1 સેમીમાં અંદર કેટલા નાના નાના આંકા હોય છે? તો કે 10. તો એનો મતલબ શું થયો કે 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર. શું કહેવાય એને? મીમી. 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર. પછી આ તો તમને ખબર જ હશે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી. શું આવશે? 1 મીટર બરાબર 100 સેમી. પછી 1 કિલોમીટર, 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર. જો આ 3 વસ્તુ ખબર હોય એટલે આપણો દાખલો ત્રીજો થઈ જાય. જોઈએ અને બીજો એક કન્સેપ્ટ આપણે કાલે શું ભણ્યા હતા કે મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જઈએ ત્યારે ગુણાકાર અને નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં આવીએ ત્યારે ભાગાકાર. એ કન્સેપ્ટ તો છે જ. એ કન્સેપ્ટ અને આ 3 વસ્તુ જો લઈને આપણે ત્રીજા દાખલા તરફ જઈએ તો 5 સેમીને મીટરમાં ફેરવવાના છીએ. તો સેમી એ નાનો એકમ છે અને મીટર એ મોટો એકમ છે. તો 5 ને આપણે કેટલા વડે ભાગવા પડશે? તો કે 100 વડે. તો 5/100. હવે આ મીટરમાં થઈ ગયા. શું કામે 100 વડે ભાગ્યા? તો કે અહીંયા આપેલું છે કે 1 મીટર બરાબર 100
સેમી। તો હવે આપણને બરાબર જવાબ શું મળશે તો કે છેદમાં કેટલા છે એટલે ભાગાકારમાં કેટલા શૂન્યો છે તો કે 2 શૂન્યો। જેટલા શૂન્યો છેદમાં હોય અથવા તો ભાગાકારમાં હોય એટલા ડગલા ડાબી બાજુ ખસવાનું છે। તો અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં હોય તો કે 5 આગળ હોય। હવે 1 અને 2 એનો મતલબ કે 0.05 મીટર। ફરી એકવાર સમજાવું છું કે 5 સેમીને મીટરમાં ફેરવવા છે આપણે તો 5 ના છેદમાં 100 શું કામે લખ્યા તો કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય એટલા માટે। હવે નિયમ એવો છે કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જાય ત્યારે ભાગાકાર કરવાનો એટલે મેં 5 ના છેદમાં 100 લખ્યા। હવે છેદમાં કેટલા શૂન્ય છે તો કે 2 શૂન્ય। તો 2 ડગલા કઈ બાજુ ખસવાનું તો કે ડાબી બાજુ। તો 0.05 મીટર આવશે। ટૂંકમાં છેદમાં જેટલા શૂન્ય હોય ને પોઈન્ટ પછી એટલા આંકડા આવે। સમજાય છે? જોઈએ એના પછીનો શું કહે છે કે 5 સેમીને કિલોમીટરમાં ફેરવો। હવે આપણને ખબર છે સેમીનો અને મીટરનો સંબંધ છે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય, પણ સેમીનો અને કિલોમીટરનો સંબંધ નથી। તો આપણે સેમીથી કિલોમીટર તો સુધી જવાનું છે પણ વાયા મીટર થઈને જશું। તો પહેલા તો અહીંયા લખું છું 5। હવે છેદમાં, હવે મારે સેમીમાંથી મીટરમાં જવું હોય તો હું છેદમાં કેટલા લખીશ તો કે 100। હવે મીટરમાંથી મારે કિલોમીટરમાં જવું હશે તો હું છેદમાં કેટલા લખીશ તો કે 1000। સમજાણું? ફરી એકવાર કહું છું કે આપણે સેમીમાંથી કિલોમીટર સુધી જવું છે તો વાયા મીટર થઈને જશું, કારણ કે મીટર અને સેમીનો સંબંધ આપણને આપેલો છે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી અને 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર। તો 5 મેં અંશમાં લખ્યા, 5 ને મારે પહેલા સેમીમાંથી મીટરમાં જવું છે એટલે મારે 100 વડે ભાગવા પડશે। હવે મારે મીટરમાંથી કિલોમીટરમાં જવું છે તો મારે કેટલા વડે ભાગવા પડશે તો કે 1000 વડે। તો હવે શું આવ્યું, કેટલા શૂન્ય છે 1 2 3 4 અને ટોટલ 5 શૂન્ય છે। તો 5 ડગલા આપણે ડાબી બાજુ જવાનું થાય। તો કરીએ અહીંયા 0.1 2 3 4 અને આ 5। જો પોઈન્ટ ક્યાં હતો અહીંયા હતો બરાબર, અંશમાં જ્યારે 5 હતા ત્યારે પોઈન્ટ અહીંયા હતો, પછી 1 2 3 અને 4 અને 5, 5મા ડગલે પોઈન્ટ અહીંયા આવીને ઊભો રહી ગયો। તો જવાબ શું આવ્યો 0.00005 મીટર। ફરી એકવાર સમજી લઈએ કે 5 સેમીને આપણે કિલોમીટરમાં ફેરવવા છે તો સીધે સીધા કિલોમીટર તરફ જઈ શકશું નહીં, આપણે વાયા મીટર થઈને જશું। તો 5 સેમીને આપણે પહેલા મીટરમાં ફેરવવા હોય તો 100 વડે ભાગવા પડે અને પછી મીટરમાંથી કિલોમીટરમાં જવા માટે 1000 વડે ભાગવા પડે, જે કર્યું અને જવાબ આવ્યો 0.00005 મીટર। એવી જ રીતે બીજો દાખલો છે કે 35 મીમીને સેમીમાં, મીટરમાં અને કિલોમીટરમાં ફેરવો। તો પહેલા ફેરવીએ 35 મીમીને, એટલે કે 35 મિલીમીટરને આપણે સેમીમાં ફેરવવાના છે। તો 1 સેમી બરાબર કેટલા મીમી થાય તો કે 10। તો કેટલા વડે ભાગવા પડશે તો કે 10 વડે। હવે છેદમાં 1 શૂન્ય છે તો છેદમાં 1 શૂન્ય હોય ત્યારે 1 ડગલું ડાબી બાજુ ખસવાનું થાય। તો અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં છે તો કે 5 પાસે, 1 ડગલું હાલશે એટલે 3 પાસે આવશે, તો બરાબર 3.5 સેન્ટીમીટર જવાબ આવશે। એવી જ રીતે 35 મીમીને મીટરમાં ફેરવવાના છે તો મીમીનો અને મીટરનો સંબંધ આપણને ખબર નથી। આપણને ખબર છે સેમીનો 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર થાય અને 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય। તો પહેલા આપણે મિલીમીટરને સેમીમાં ફેરવશું અને પછી સેમીને મીટરમાં। તો લખીએ અહીંયા 35 ના છેદમાં શું આવશે, મીમીમાંથી સેમીમાં જવા માટે પહેલા 10 વડે ભાગવા પડશે અને પછી 100 વડે ભાગવા પડશે,
કારણ કે મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરનો સંબંધ 10 મીમી છે, એટલે કે 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર છે અને 1 મીટર બરાબર 100 સેમી છે. બરાબર. આનો જવાબ શું આવશે? તો કે 1 2 ને 3 શૂન્ય છે, તો કેટલા ડગલા ડાબી બાજુ? તો કે 3 ડગલા. તો 0.035 અહીંયા તો 1 2 અને 3 ડગલા અહીંયા આવીને ઊભો રહ્યો, એટલે કે મીટર. 0.035 મીટર. ફરી વખત સમજી લઈએ કે સેમીમાંથી મીટરમાં મિલીમીટરમાંથી મીટરમાં ડાયરેક્ટ જવાનો રસ્તો નથી, વાયા સેન્ટીમીટર થઈને જવું પડશે. તો 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર, એટલે આપણે 10 વડે ભાગ્યા. પછી 1 મીટર બરાબર 100 સેમી, એટલે આપણે 100 વડે ભાગ્યા. માટે 0.035 મીટર. એના પછી છે 35 મીમીને કિલોમીટરમાં ફેરવવો. તો મીમીમાંથી આપણે સીધું કિલોમીટરમાં જવાનું છે. તો આપણે પહેલા પગથિયેથી છેલ્લા ટોપ ઉપર જે ઉપરનું પગથિયું છે ડાયરેક્ટ ઠેકડો મારીને જઈ શકીએ નહીં. આપણે વાયા 1 2 3 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જશું. તો શું કરશું? અહીંયા 35 ના છેદમાં પેલા 35 મીમીમાંથી કેમાં જશું? સેમીમાં. તો સેમીમાં જવા માટે કેટલા વડે ભાગવા પડે? તો કે 10 વડે. હવે સેમીમાંથી મીટરમાં જવા માટે તો કે એના 100 વડે ભાગવા પડશે. હજી આપણે મીટર સુધી પહોંચ્યા, આપણે જવાનું છે ક્યાં? તો કે કિલોમીટર સુધી. તો કેટલા વડે ભાગવું પડશે? તો કે 1000 વડે. તો 35 ના છેદમાં 10 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 1000 આવું આવ્યું. બરાબર. કેટલા શૂન્ય છે ગણીએ? 1 2 3 4 5 6 શૂન્ય છે. એનો મતલબ કે આપણે 6 ડગલા ડાબી બાજુ ચાલવાનું થશે. તો જવાબ શું આવશે? 0.00035. ગણીએ ડગલા. 1 2 3 4 5 અને 6 આવીને પોઈન્ટ ઊભો રહી ગયો. અહીંયા આવશે કિલોમીટર, એટલે કે અહીંયા હું કિમી લખું છું. કિલોમીટરનું ટૂંકું રૂપ છે કિમી. ફરી એકવાર જોઈ લે. 35 મીમીમાંથી કિલોમીટર ડાયરેક્ટ જવાશે નહીં. પહેલા સેમીમાં જશું, સેમીમાંથી મીટરમાં જશું અને મીટરમાંથી કિલોમીટરમાં જશું. તો સેમીમાંથી મીટરમાં જવા માટે મીમીમાંથી સેમીમાં જવા માટે 10 વડે ભાગવા પડે. પછી સેમીમાંથી મીટરમાં જવા માટે 100 વડે ભાગવા પડે અને મીટરમાંથી કિલોમીટર જવા માટે 1000 વડે ભાગવા પડે. ફાઇનલી આપણો જવાબ આવશે 0.00035. આ સાથે ત્રીજો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. જોઈએ એના પછીનો ચોથો દાખલો. શું છે કે કિલોગ્રામમાં ફેરવો. હવે કિલો એટલે એક શબ્દ હંમેશા યાદ રાખવાનો. કિલો એટલે શું? તો કે 1000. શું? જો અહીંયા પણ કિલોમીટર હતા તો કેટલા હતા? 1000 મીટર. તો અહીંયા હું હજી ફરી વખત અહીંયા આવી જાઉં તો શું અહીંયા લખું છું? 1 કિલોગ્રામ. હવે શું લખું છું? 1 કિલોગ્રામ બરાબર કેટલા ગ્રામ થશે? તો કે 1000. કિલો એટલે 1000. બરાબર છે. તો હવે ગ્રામમાંથી આપણે કિલોગ્રામમાં જવાનું છે, એટલે કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જવાનું છે. તો શું કરશું? ભાગાકાર. તો કરીએ. અહીંયા 200 ગ્રામમાંથી કિલોગ્રામમાં જવાનું છે. તો કેટલા વડે ભાગશું આને? તો કે 1000 વડે. શું કામે 1000 વડે ભાગશું? તો કે 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000 ગ્રામ થાય માટે. હવે છેદમાં કેટલા શૂન્ય છે? તો કે 3. તો કેટલા ડગલા ડાબી બાજુ ખસવું પડે? તો કે 3. તો કરીએ. અહીંયા અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં છે? તો કે અહીંયા છે 1 2 અને 3. તો 0.0 એક મિનિટ. કેટલા ડગલા જવાનું છે? તો કે 3. 1 2 અને 3. પોઈન્ટ ક્યાં આવશે? તો કે 2 પાસે. તો 0.2 એટલે કે 200. હવે 2 પછીના શૂન્ય આપણે લખીએ કે ન લખીએ કંઈ ફેર પડે નહીં. એની વેલ્યુ 0.2 જ રહેશે. અહીંયા હવે શું થઈ જશે? તો કે કિલોગ્રામ.
એવી રીતે અહીંયા પણ કિલોગ્રામ લખી શકીએ કારણ કે આપણે છેદમાં 1000 લખી લીધા છે. તો જવાબ શું આવ્યો? 0.200 કિલોગ્રામ. એના પછી આવે છે 3470 ગ્રામ. કેટલો છે? તો કે 3470. હવે ગ્રામમાંથી કિલોગ્રામમાં જવા માટે આપણે 1000 વડે ભાગવા પડે. તો ભાગ્ય અહીંયા 3470 એમને એમ લખશું. છેદમાં કેટલા આવશે? તો કે 1000. એનો મતલબ કે કિલોગ્રામમાં. હવે અહીંયા આપણે લખી શકીએ છેદમાં કેટલા શૂન્ય છે? તો કે 3. તો કેટલા કેટલા ડગલા આપણે ખસવું પડશે? તો કે 3 ડગલા. અત્યારે પોઈન્ટ ક્યાં છે મિસ્ટર ઇન્ડિયા સ્વરૂપે? અહીંયા છે. તો કે 1 2 અને 3. 3 પાસે આવીને પોઈન્ટ ઊભો રહી જાય છે. 3.470 કિલોગ્રામ. તો જવાબ શું આવ્યો? 3.470 કિલોગ્રામ. એના પછી આપેલું છે કે 4 કિલોગ્રામ અને 8 ગ્રામ. શું છે? 4 કિલોગ્રામ અને 8 ગ્રામ. તો આપણે કિલોગ્રામમાં જ ફેરવવાના છે. તો આપણે 4 કિલોગ્રામને કંઈ ચેન્જીસ કરશું નહીં, એને એમને એમ રહેવા દેશું. શું લખશું? 4 કિલોગ્રામ વત્તા 8 ગ્રામને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવવા પડશે. તો ગ્રામમાંથી કિલોગ્રામમાં જવા માટે આપણે 1000 વડે ભાગીએ. કેટલા શૂન્ય છે? તો કે 3. તો કેટલા ડગલા ખસશું? તો કે 3. તો 4 કિલોગ્રામ વત્તા 0.008. અત્યારે પોઈન્ટ અહીંયા છે 1 2 અને 3. વચ્ચેના 2 સ્થાન ખાલી રહેશે. એનો મતલબ કે 2 શૂન્ય આવશે. 0.008 કિલોગ્રામ. હું અહીંયા કિલોગ્રામનું ટૂંકું કિગ્રા લખું છું. હવે શું કરવાનું? તો કે 4 કિલોગ્રામ અને 0.08 નો સરવાળો. સિમ્પલ સરવાળો જે રીતે કરીએ એ રીતે જ કરવાનો છે. ધ્યાન માત્ર એટલું રાખવાનું છે કે પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવો જોઈએ. કરીએ જો અહીંયા આપણી પાસે 4 કિલોગ્રામ આખા છે. એનો મતલબ કે 4 પૂર્ણાંક છે. તો 4.000 લખું છું. બરાબર. પોઈન્ટ પછીના શૂન્ય આપણને ખબર છે. હવે વત્તા શું છે કે 0.08. 0.008. જો પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ રાખવાનો. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો. 0 વત્તા 8 એટલે 8. 0 0 પોઈન્ટ જવાબમાં પણ પોઈન્ટ એમનો એમ જ આવશે અને 4. તો 4.008. અને આપણે દશાંશ સંખ્યામાં વાંચવું હોય તો કેમ વચાય? તો કે 4.8 સહસ્ત્રાંશ ત્રીજા સ્થાન ઉપર છે. એટલે કે 1/1000. 8/1000 એટલે સહસ્ત્રાંશ. તો અહીંયા આપણે લખશું 4.008 કિલોગ્રામ. બહુ જ સહેલા દાખલા હતા. આ તો તમને ઓલરેડી આવડતું હતું, રિવિઝન માટે હતું, એટલા માટે મેં એ સાઈડમાં લખ્યું છે. અને આ રફકામ માટે છે. આને તમે જવાબમાં દર્શાવો નહીં તો પણ ચાલશે. આ સાથે દાખલો ચોથો અહીંયા પૂરો થાય છે.